Hi, this is Rajivil. Now we're going to take as a concept, new concept Java. So first, go to command. First of all, you want to check with this once software install or not. Okay, we're going to check with that Java software. So C colon is there. Go C colon. Next, program file is there, right? Next Java is there, right? JDK 1.8 is the right. Okay, here I installed as a version is 1.8. Okay, no issue, no problem. And also I'm going to set with this class path and the path, everything I set it here, no issue at all. Then I will explain about this Java. Java is one kind of the open source software. So one kind of open source software. So we're going to explain about the Java one by one. Okay, Java. So today topic is going to explain this concept is Java, core Java. So first, I want to tell you one something about the Java. Java is first of all console application. Java is nothing but called as a console application. Console applications. It's going to support for this n number of application like web application, mobile application, and integration based applications. Lot of applications Java will support for this. So it can support for this almost more than 96% everything is going to support it. Right? So first of all, tell me about that console applications. So console applications, a lot of application model also is there. So JDK. First of all, I will explain this one process wise. So JDK first step is JDK. So next one is JRE. Next one is JVM. Next one is JET. This is the content for the Java development. Okay, content for the Java development. So first I will explain about this JDK Java development kit. Okay. Next one is I try to available the data is JRE Java runtime environment. Runtime environment. Next one for next one is JVM Java Virtual Machine. Next one is JET is the JET just in time compiler. Just in compiler. Okay, this is first time. And next one is what are the type inside this is Java. What are the type is that means Java can occupy. Java வந்து நமக்கு வந்து two types இருக்கு. Two type is there. One type is console application. Next type is called as apps. APPLETS apps is there. I will explain one by one. நான் அதுக்கப்புறம் சொல்கிறேன். ஸோ ஒவ்வொரு டைப்லையும் ஒவ்வொரு விஷயங்களும் என்ன இருக்குது அப்படின்னா ஒவ்வொரு டைப்லையும் நான் சொல்கிறேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் சாஃப்ட்வேர். இஃப் நம்ம வந்து சாஃப்ட்வேரை டெவலப் பண்ண போகிறோம் என்ன சொல்கிறோம், சாஃப்ட்வேரை டெவலப் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அதுக்கு என்னென்ன டைப்ஸ் வந்து நம்ம ஜாவாவில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவாங்க. ஜாவாவில் என்ன டைப் பார்ப்போமோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா J2SE. First one is the basic model is J2SE, J2W, J2ME like that. So J2SE is nothing but Java 2 standard edition. J2SE is nothing but called as a Java 2 standard edition. Java 2 standard edition. So next one is J2W means Java 2 enterprise edition.
micro additions. Okay, Java to micro addition like that. ஸோ நான் ஒன்றா சொல்லித்தரேன். J2SCல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஸ்டாண்டர்டைசேஷன் சொல்லுவீங்கல்ல, அப்போது இங்கே எனக்கு வந்து என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, இன் மிட் ஆஃப் திங்ஸ் வந்து ஒரு அட்வான்ஸ் ஜாவான்னு சொல்லுவாங்க. என்னது கோரில் பாதியும் நெக்ஸ்ட்டில் வந்து ஜேடிடபிள்யூல பாதியும் அட்வான்ஸ் ஜாவான்னு சொல்லுவாங்க. அட்வான்ஸ் ஜாவா சார், ஓகேண்ணா. ஸோ இதை பற்றியே நான் சொல்கிறேன்னா, அப்போது எனக்கு என்ன கிடைக்கிது அப்படின்னா J2SCல எனக்கு இங்கே 2 பார்ட்ஸ் சொல்லியிருந்தேன்ல, இந்த 2 பார்ட்ஸ் கண்டிப்பாக இருக்க மாதிரி இருக்கும். அந்த 2 பார்ட்ஸ் வந்து 2 கண்டிப்பாக இருக்கும். சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் இப்படி தான் நம்ம பண்ணுவாங்க. கன்சோல் அப்ளிகேஷன் ஆப்லெட்ஸ் அப்படின்னு போடுவாங்க. கன்சோல் அப்ளிகேஷன் இஸ் ஆனால் அவுட்புட் இதில் அப்பியர் ஆகுனா பிளாக் கலர் ஸ்க்ரீனில் வந்து இருக்கும். நான் சொல்கிறேன் பிளாக் கலர் பிளாக். ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஆப்லெட் எதில் வரும்னா ஒரு ப்ரௌசர் விண்டோஸ் ஃபார்மில். ஓகே, விண்டோஸ் ஃபார்ம். ஸோ அப்போ ஒரு ஜாவாவில் நம்ம ஒர்க் பண்ண போகிற ப்ரொசீஜர் எல்லாம் எப்படி நம்ம கொடுக்க போகிறோம் டேட்டா தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, ஃபஸ்ட்டு கன்சோல் பேஸ் அப்ளிகேஷன் ஃபுல்லி இஸ் லாஜிக்கல் பேஸ்டு. நெக்ஸ்ட்டு ஆப்லெட்ஸ் இருக்குது, அதுவும் லாஜிக்கல் வரும். அலாங் வித் வந்து விண்டோ ஃபார்ம், அந்த ஃபார்ம் பேஸ்டு அக்சஸ் பண்ணிப்பாங்க. ஓகே. நெக்ஸ்ட்டு இந்த மாடலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு அட்வான்ஸ் ஜாவான்னு வர்றதுல ஒரு டேட்டா பேஸ் கனெக்டிவிட்டி, த்ரெட்டிங் கான்செப்ட், நெக்ஸ்ட்டு ரிமோட் கான்செப்ட், நெக்ஸ்ட்டு ஏபி கால் ஃபார், நெக்ஸ்ட்டு டிபி கான்செப்ட். இந்த மாதிரி நிறைய கான்செப்ட் நம்ம வந்து ஒர்க் பண்ணியிருப்போம் நம்ம ஃபுல்லாக. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த J2Wல ஜாவா டு என்டர்பிரைஸ் எடிஷன்னா இது வந்து ஒரு வெப் பேஸ்ட் அப்ளிகேஷன் சொல்லுவாங்க. என்ன சொல்லுவாங்க, இந்த வெப் பேஸ்ட் அப்ளிகேஷன் ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். வெப் பேஸ்ட் அப்ளிகேஷன் ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி கொடுப்பாங்க. இது வந்து சர்வர் பேஸ்டுன்னு சொல்லுவாங்க. இதுவும் என்ன சொல்லுவாங்க, சர்வர் பேஸ்டு அப்ளிகேஷன் சொல்லுவாங்க. அப்போது லேயர் பேஸ்டுன்னு எடுத்துக்கலாம். நான் சொல்கிறேன் லேயர் பேஸ்ட் அப்ளிகேஷன் எடுத்துக்கலாம். ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னா, நம்பர் ஆஃப் லேயர் இருக்குது அப்படின்றது பார்த்துக்கலாம். அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லேயர்னு சொன்னாவே நம்ம 3 டைப் ஆஃப் லேயர் இருக்கும். அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு கிளைண்ட் லேயர், மிடில் லேயர், நெக்ஸ்ட்டு நம்ம டீப் லேயர் வேணால் இன்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கலாம். கிளைண்ட் லேயர், மிடில் லேயர், சர்வர் லேயர்னு கூட சொல்லலாம். ஸோ இந்த மாதிரி கான்செப்ட்லாம் போகும். நெக்ஸ்ட்டு இந்த J2ME கான்செப்ட் வந்து ஜாவா டு மைக்ரோ எடிஷன். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஒரு 40 இல்லை 50% இதுக்குள்ளே வரும். அப்படின்னா மொபைல் அப்ளிகேஷனுக்குள்ளே இன்டகிரேட் பண்ணுவோம். மிச்சம் ஒரு 60% வந்து பண்ணால் எம்பெடட் அப்ளிகேஷன் ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி இருக்குன்னு வரும். ஓகே. ஸோ பட் ஆனால் நம்மளோட கான்செப்ட் எதை பற்றி பேசணும்னு நினச்சிருக்கேன், எனக்கு கன்சோல் பேஸ் அப்ளிகேஷன் பற்றி பேசணும்னு நினச்சேன். ஸோ அதை தான் கோர் ஜாவாக நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஓகேண்ணா. அப்போது நெக்ஸ்ட்டு இந்த கன்சோல் பேஸ் அப்ளிகேஷன்றதை பற்றி பேசுகிறதுக்கு முன்னாடி எனக்கு தெரிய வேண்டிய விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னா, சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டேன். நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்டால் பண்ண சாஃப்ட்வேர் வந்து ஒரு ஐடியில் ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஐடிஇ இதில் ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ ஐடிஇ நத்திங் பட், ஐடினா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டகிரேட்டட் டெவலப்மெண்ட் என்வைர்மெண்ட். இப்போ ஒர்க் பண்ணுற டீம் பீப்புள்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஐடி பேஸ் பண்ணி தான் ஒர்க் பண்ண பார்ப்பாங்க. லைக் எக்லிப்ஸு, இன்டெலிஜே, அந்த மாதிரி நிறைய ஐடி வச்சு ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்காங்க, ஒர்க் பண்ணுவாங்க. ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு பேஸ் கன்சோல் அப்ளிகேஷன் நம்ம தெரியணும் அப்படின்னா, நம்மளோட பேஸ்மெண்ட் தெரியணும் அப்படின்னா ஒரு நோட் பேடை யூஸ் பண்ணி எப்படி நம்ம அக்சஸ் பண்ண போகிறோம்னு தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் நெக்ஸ்ட் டெவலப் பண்ண முடியும். இதில் மக்கப் கோடு இல்லாமல் டைரெக்டாக அக்சஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அது எப்படின்னு நான் சொல்லித்தரேன். ஸோ இப்போது இந்த டேட்டாக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி நம்ம கோர் ஜாவா கன்சோல் அப்ளிகேஷன் பற்றி பேசணும்ல, அப்போ கன்சோல் அப்ளிகேஷனை இங்கே எப்படி நம்ம இன்ட்ராக்ட் பண்ண போகிறோம். அப்போது சி ஃபஸ்ட் இருந்து C++, ஜாவா அப்படின்னு நம்ம சொல்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இதனோட கேஸு எல்லாமே நம்மளுடைய டேட்டா எப்படி நம்ம வந்து டெவலப்மெண்ட் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போகிறோன்ற ஒரு பேஸ் சினாரியை நம்ம கொடுக்க போகிறேன் ஃபஸ்ட். ஓகேண்ணா. அப்போது எனக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த ஒரு ஜாவா பற்றி இவ்வளோ தூரம் பேசின பிறகு எனக்கு ஒரு சின்ன கண்டென்ட்லாம் பேசணும். ஃபஸ்ட்டு என்ன அந்த ஜேடிகே பற்றி பேசணும்னு சொல்கிறேன். ஜேடிகே பற்றி சொன்னேன். ஜேடிகேனா நிறைய வெர்ஷன்ஸ் இருக்குது. 1.2, 1.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ஒரு
10, 15, 23 அது வரைக்கும் இருக்குது. நமக்கு 21, 23 வரைக்கும் இருக்குது நமக்கு வெர்ஷன்ஸ் நமக்கு. அப்போது இந்த வெர்ஷனுக்குலாம் என்ன மீனிங் அப்படின்னா, ஒவ்வொரு வெர்ஷனுக்கும் ஒரு சில அப்டேஷன்ஸ் ஃபியூச்சர் என்ஹான்ஸ்மெண்ட் வந்து நம்ம அப்டேட் பண்ணியிருப்பாங்க. அதுதான் எங்களோட பாயிண்ட்டு. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம், எந்த வெர்ஷன் எடுத்தாலும் சரி, இந்த ஜேடிகே 1.8 சரி, ஜேடிகே 10 இஸ் சர்வைவபிள். அது வந்து ஓகே. ஜேடிகே 1.8ன்றது ஓரளவுக்கு நம்மளால் அக்சஸ் பண்ணிக்க முடியும். அப்போது இந்த ஜேடிகே கிட்டுன்னு நம்ம சொல்லணும் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரியல் டைம் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயத்தை மட்டும் உங்களுக்கு தெளிவாக சொல்லிடுறேன். இப்போது இஃப் யூ வாண்ட் டு டெவலப் எனி கோட் ப்ரோக்ராம்னா, அப்போ அந்த ப்ரோக்ராம் நம்ம டெவலப் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன தெரியணும், டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் ப்ளஸ் அல்காரிதம், இதுதான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். அந்த ப்ரோக்ராமை நம்ம எப்படி படிக்கணும், ரியல் டைமாக மாற்றிடணும். நம்ம மாற்றணும், ரியல் டைம் ப்ரோக்ராம் கான்செப்டை நம்ம பண்ணணும். ஓகே, இப்படி தான் நம்ம கோட் எழுத போகிறோம். ஸோ அது எப்படின்றத நான் ஒன் பை நான் சொல்கிறேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ப்ராசஸ் வைஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன். நெக்ஸ்ட்டு கோட் வைஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் நான் தெளிவாக இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குறேன் உங்ககிட்ட. ஓகே, ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஜேடிகே ஒரு வெர்ஷன் இருக்குது. ஜேடிகேன்னு ஜாவா டெவலப்மெண்ட் கிட் தானே சொல்லியிருக்கேன். ஜாவா டெவலப்மெண்ட் கிட்னு கிட் அப்படின்னா என்னென்னா, அதுக்குள்ளே n நம்பர் ஆஃப் கிளாஸஸ் அண்ட் பேக்கேஜஸ் இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்லுவோம், ஹிட் ஹோல் n நம்பர் ஆஃப் பேக்கேஜஸ் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் என்கிட்ட அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கும். ஓகே, இதுதான் நம்முடைய கிட்டுக்குள்ளே பெஸ்ட்டு இருக்குது. பேக்கேஜுக்குள்ளே என்ன இருக்குது அப்படின்னா, குரூப் ஆஃப் கிளாஸஸ் அண்டு இன்டர்ஃபேஸஸ், இதாக இருக்கும். குரூப் ஆஃப் கிளாஸஸ் அண்ட் இன்டர்ஃபேஸஸ் இருக்கும். அப்ளிகேஷன் அப்படி நம்ம என்ன சொல்லியிருப்போம் அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜாவா சி கம்பைலர், ஜாவா பி, ஜாவா, இந்த மாதிரி நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து நம்ம ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். வீவர், RMIC, ஸோ இந்த மாதிரி அப்ளிகேஷன், எல்லா அப்ளிகேஷனும் வந்து அந்த அப்ளிகேஷனில் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோம். அப்போது இது எல்லாமே எதுக்குள்ளே பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு இந்த கொடுத்துருக்கோம் பாருங்கள். எந்த பாத்துக்குள்ளே இருக்கும், சீக்வல் போங்க, ப்ரோக்ராம் ஃபைல் போயிடுங்க, அதில் ஜாவா இருக்கா அதுக்குள்ளே போங்க, ஜேடிகே இருக்கா இங்கே இருக்கு பாருங்கள், பின்னில் இருக்குது பாருங்கள். இதெல்லாம் தான் அப்ளிகேஷன் மோட். திஸ் ஆர் கால்ட் அஸ் அப்ளிகேஷன் மோட் இருக்கா. ஸோ ஜாவா சி, ஜாவா டிஓசி, ஹெச்சி, ஜாவா பி, ஸோ ஜேடி, பி, ஜேசார்ட், ஜேஇன்ஃபோ, ஸோ என் நம்பர் ஆஃப் அப்ளிகேஷன்ஸ் நம்மக்கிட்ட இருக்குது. ஓகேண்ணா, நம்பர் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் நம்மக்கிட்ட இருக்குது. புரியுங்களா. அப்போது அது வந்து உங்களுக்கு டேட்டா நான் கொடுத்துட்டேன். நெக்ஸ்ட்டு அடுத்து நான் என்ன அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த கோட் வைஸ் சொல்ல உங்களுக்கு வந்து மேக்கப் பண்ணுறேன். நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, ஜேஆர்இ, ஜாவா ரன் டைம் என்வைர்மெண்ட். இது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, இந்த ஸ்டெப்பை பற்றி நான் நெக்ஸ்ட் லெவலில் சொல்கிறேன். ஜேஆர்இ, ஜேவிஎம், அதுக்குள்ளே வந்து பார்த்தோன்னா எனக்கு ஜேஐடின்னு ஒரு கம்பைலர்ஸ் இருக்குது. இதை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஃபஸ்ட் எனக்கு கோட் வைஸ் சின்டாக்ஸ் வைஸ் பண்ணி நம்ம கொடுத்துட்ட பிறகு அதை டேட்டாஸ் எடுத்துக்கலாம். ஓகே, நீங்கள் என்ன கோடு படித்தாலும் சரி, ஜாவாவில் நீங்கள் வந்து படிக்க போகிறீங்க அப்படின்னா, பிஃபோர் தட் நீங்கள் எதை போகணும், சி அண்ட் C++ ரெண்டுத்தையும் ஓரளவுக்காவது ரெஃப்ரெஷ் பண்ணால் தான் நம்மளை அக்சஸ் பண்ண முடியும். ஏன்னா லாங்குவேஜ்னால் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கணும். ஃபஸ்ட்டு லாங்குவேஜ்னால் என்ன அப்படின்னா என்னென்னா, நம்ம ஒருத்தர்கிட்ட நம்ம பேசுகிறேன் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் நடக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, உங்களுக்கு தெரிஞ்ச பாஷையில் தான் நீங்கள் பேசுவீங்க. ஓகேண்ணா, அப்போ என்ன பண்ணுவீங்க, உங்களுடைய விஷயங்களை அவங்ககிட்ட இன்ஃபர்மேஷன் பாஸ் பண்ணுறீங்க, அவங்க விஷயத்தை உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் பாஸ் பண்ணுறாங்க. இப்படி தான் நம்ம கம்யூனிகேட் பண்ணுவோம். அதே தான் கம்ப்யூட்டரில் வந்து நான் இன்ஃபர்மேஷன் நான் பாஸ் பண்ண போகிறேன், அதாவது என்னுடைய ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் அங்கே பாஸ் பண்ணி அதுக்கு உண்டான ஒர்க் அவங்ககிட்ட நான் வாங்க போகிறன்றது தான் என்னோடய லாங்குவேஜாக சொல்ல போகிறேன். லாங்குவேஜ் இஸ் நத்திங் பட் கம்யூனிகேஷன் பிட்வீன் யூசர் அண்ட் சிஸ்டம். லாங்குவேஜ்னானது கம்யூனிகேஷன் பிட்வீன் யூசர் அண்ட் சிஸ்டம். அப்போ அதை நான் எப்படி பாஸ் பண்ண போகிறேன்னா, செட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், பாஸ் இன்டு மிஷின். ஓகே, அதுதான் வந்து லாங்குவேஜ் சொல்லுவோம். ஓகே, கம்யூனிகேஷன் பிட்வீன் யூசர் அண்ட் சிஸ்டம் அண்ட் செட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பாஸ் இன்டு மிஷின், தட்ஸ் கால்ட் அஸ் லாங்குவேஜ்னு எடுத்துக்கலாம். இங்கே பிஃபோர், அதாவது ஒரு ஜாவை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு லாங்குவேஜ் பற்றி தெரிஞ்சால் தான் நம்மளால் அக்சஸ் பண்ண முடியும். அப்போது லாங்குவேஜ் பற்றி சொல்லிவிட்டு நெக்ஸ்ட் நான் என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா, எவ்வளோ டைப்ஸ் இருக்குது நம்மக்கிட்ட, ஹவு மெனி டைப்ஸ் ஆஃப் லாங்குவேஜஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா,
we have used for the three types. இதெல்லாம் தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் நம்ம ஜாவாக்குள்ளே கை வச்சிட முடியும். ஓகேனா. ஸோ how many typesனு கேட்டிங்கன்னா high level. ஓகேவா. ஹை லெவல்னு ஒரு லாங்குவேஜ் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் ஒன்று மிடில் லாங்குவேஜ் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் லோ லெவல் லாங்குவேஜ்னு இருக்குது. இது மூணுத்தையும் நம்ம பிரிக்கிறோன்னு வச்சுங்களேன், என்ன அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு பெரிய ஒரு விஷயமே கிடையாது. உங்களால் ஒரு பைக் ஓட்ட முடியும், ரைட்டு. உங்களால் ஒரு இடத்துக்கு இங்கேருந்து மூவ் பண்ண முடியும். எல்லாமே எல்லாமே ஒரு லாஜிக்கல் பேஸ் பண்ணி நம்ம ஒர்க் பண்ணுவோம், ரைட்டா. ஸோ அப்படி பார்க்குறச்ச ஹை லெவலுக்கும் மிடில் லெவலுக்கும் லோ லெவல் இது என்ன டிஃப்ரெண்ட் வரும்னா, ஹை லெவல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே நான் ஸ்ட்ரக்சர் பேஸ்டு. அது அவ்வளோதான், வேறு எதுவும் பண்ண தேவை. நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க, நான் ஸ்ட்ரக்சர் ஓரியன்ட். நான் ஸ்ட்ரக்சர் ஓரியன்ட் இருக்கும். என்னது நான் ஸ்ட்ரக்சர்னா, தேர் இஸ் நோ ஸ்ட்ரக்சர்னா என்னது அப்படின்னா, தேர் இஸ் நோ ஸ்ட்ரக்சர். அப்போது ஸ்ட்ரக்சரே கிடையாதப்பா. ஆமாம், அதனால தான் அது ஹை லெவல் லாங்குவேஜாக இருக்குது. என்னென்ன லாங்குவேஜ் அப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்ககிட்ட கோபால், ஃபோட்டான், ஆடா, பேசிக், அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு என்னது கோபால், ஃபோட்டான், ஆடா, பேசிக், ஸோ சம் அந்த லாங்குவேஜ் இருக்குது. இதெல்லாம் வந்து சின்டெக்ஸே கிடையாது. ஃபோட்டானா ஃபார்மட் ட்ரான்சாக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பேசிக்னு பார்த்தீங்கன்னா பிகினர்ஸ், ஆல் பர்பஸ், சிம்பாலிக், இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கோட் அப்படின்றது தான் பேசிக் நம்ம சொல்கிறது. ஏன்னா ஸோ இவ்வளோ டேட்டா சொல்லியாச்சு. ஏன்னா தெர் இஸ் நோ ஸ்ட்ரக்சர், தெர் இஸ் நோ ஸ்ட்ரக்சர். அதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய கேஸ் லெவலில் நெக்ஸ்ட் லெவலில் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து சம் ஸ்ட்ரக்சர் ஓரியன்டாக இருக்கும். என்ன சொல்லுவீங்க, சம் ஸ்ட்ரக்சர் பேஸ்டு அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் போதும். நான் ஸ்ட்ரக்சர் வேணால் ஸ்ட்ரக்சர் பேஸ்டு. அப்போ என்ன அப்படின்னா, எஸ் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது அப்படின்னா ஸ்ட்ரக்சர், எஸ் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது. அப்படி என்ன ஸ்ட்ரக்சர் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா, என்ன ஃபஸ்ட்டு என்ன லாங்குவேஜ் இருக்குன்னு பார்க்கலாம். சி இருக்குது, C++ இருக்குது, ஜாவா இருக்குது. ஓகே. என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, என்ன ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஹெடர் ஃபைல்னு ஒன்று கொடுக்கும். நெக்ஸ்ட்டு ஹெடர் ஃபைல்னு ஒரு டேட்டா கொடுத்துரும். ஹெடர் ஃபைல்னு ஒன்று கொடுக்கும். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு குளோபல் டிக்ளரேஷன் கொடுக்கும். மெயின் ஃபங்க்ஷன் ஒன்று இருக்கும். மெயின் ஃபங்க்ஷன் பிகாஸ் ஆஃப் நம்மளுடைய கன்சோல் அப்ளிகேஷன் கம்ப்ளீட் ஆனது ஃபங்க்ஷன் ஒரு தான் இருக்கும். ஓகே. ஸோ அப்போது மெயின் ஃபங்க்ஷனாக இருக்குமா. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிக்ளரேஷன் பார்ட், இன்புட் பார்ட், இந்த பார்ட் எல்லாமே அதுக்குள்ளே இருக்கும். என்ன சொல்கிறோம், ஹெடர் ஃபைல், இந்த பார்ட் எல்லாமே அதுக்குள்ளே இருக்கும். டிக்ளரேஷன் பார்ட், இன்புட் பார்ட், கால்குலேஷன் பார்ட், அவுட்புட் பார்ட். ஸோ இதுதான் நம்மளுடைய மேஜர் பார்ட். ஸோ C++ வந்து ஸ்ட்ரக்சர் வித் ஊப்ஸ் இருந்தது, அதே மாதிரி வந்து ஜாவாவில் ஸ்ட்ரக்சர் வித் ஊப்ஸ் இருந்தது. ஸோ அதெல்லாமே நம்ம இந்த லோட் லெவல் அக்சஸ் பண்ணிப்போம். ஓகேனா. ஸோ அப்போ நீங்கள் என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா, எனக்கு ஹை லெவல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்லுவீங்க, ஒரு நான் ஸ்ட்ரக்சர் ஓரியன்டில் வரும். மிட் லெவல் என்ன சொல்லுவீங்க, ஸ்ட்ரக்சர் ஓரியன்ட் வரும். நெக்ஸ்ட்டு நம்மளுடைய லோ லெவல்னு சொன்ன பார்த்தீங்களா, எஸ் எக்ஸாக்ட்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய சிஸ்டம் சைட் லாங்குவேஜ்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ அதில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னா, கம்பைலர்னு ஒன்று இருக்கும். என்ன பண்ணுவீங்க, கம்பைலர். நெக்ஸ்ட் இன்டர்பிரட்டர், மிஷின் லெவல் லாங்குவேஜ். அதில் என்ன இருக்கும் நம்மளுக்கு, ஒன்று பைனரி கோட் இருக்கும், ஆக்டல், அதுக்கப்புறம் தேர்ட் வந்து டெசிமல். ஸோ இவ்வளோ கோட் டேட்டாஸ் இருக்கும். ஸோ இப்போ எல்லா விஷயத்தையும் நம்ம பார்க்க சொல்ல ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு பேஸ் அவேர்னஸ் கிடைச்சா மட்டும்தான் நம்மளால் இவ்வளோ நம்ம வந்து ரெட்ரைவ் பண்ண முடியும். ஓகே. ஸோ மறுபடியும் நான் என்ன பண்ணுறேன், நம்முடைய ஒரு பொசிஷனுக்கு வரனால நம்மளோட பேஸ் பொசிஷனுக்கு அது போயிடலாம். இருக்கு, 1 செகண்ட் இருங்க. நம்முடைய பேஸ் பொசிஷன் போயிடலாம்.
அப்படி என்ன பேஸ் பொசிஷன் நான் சொல்லணும் அப்படின்னா நம்மளோட ஜாவா. நான் ஜாவா பற்றி ஒரு சில கண்டென்ட் உங்ககிட்ட இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன். இப்போ ஜாவோட கண்டென்ட்டில் எனக்கு ஃபஸ்ட்டு ஐ வாண்ட் எக்ஸ்பிளைன் about the syntax ஃபஸ்ட்டு. சின்டாக்ஸ்னா அப்போ சின்டாக்ஸில் என்ன வரும் அப்படின்னா பேக்கேஜ் டிக்ளரேஷன், கிளாஸ் பிளாக், ஓகே கிளாஸ் பிளாக்னா நெக்ஸ்ட்டு மெயின் மெத்தட் பப்ளிக் இங்கேயும் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் டிக்ளரேஷன் பார்ட் என்ன சொல்ல போகிறேன் டிக்ளரேஷன். ஸோ ஒரு விஷயத்தை நம்ம வந்து கம்பேர் பண்ணோம் அப்படின்னா லாங்குவேஜ் ஃபஸ்ட்டு ஸ்ட்ராங்காக கற்றுக்கிட்டா மட்டும்தான் அதுக்கப்புறம் வெப் பேஸ் அப்ளிகேஷன் நமக்கு என்ன தேவையான மாடுலேஷன் நம்மளால் பண்ண முடியும். ஸோ இதை உங்களுக்கு வந்து ஒரு ரியல் டைமில் கம்பேர் பண்ணி நான் சொல்லணும் அப்படின்னா சார் ஒன்றுமே தெரிய மாட்டேது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது நீங்கள் ஃபீல் பண்ணீங்க அப்படின்னா இப்போ ஒரு ரியல் டைம் எக்ஸ்ப்ளோஷன் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஓகே என்னது அப்படின்னா நான் ஒரு ஹோட்டலுக்கு போகிறேன். ஓகே ஹோட்டல் போன உடனே ஒரு ஃபுட்டை ஆர்டர் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன். என்கிட்ட எவ்வளோ பைசா இருக்குது அது பேஸ் பண்ணி ஃபுட் ஆர்டர் பண்ணணுமா. ஸோ ஃபுட் ஆர்டர் பண்ணுறதா டிக்ளரேஷன் பார்ட். ஓகே ஃபுட்டு ஆர்டர் பண்ண உடனே நீங்கள் ஃபுட்டு வாங்கிட்டு வந்து சாப்பிட்றீங்க ரைட்டா, தட்ஸ் கால்ட் இன்புட் பார்ட். கால்குலேஷன்னா நீங்கள் ஃபுட்டை கம்ப்ளீட் பண்ண பிறகு பே பண்ணுறீங்களா கால்குலேஷன் பார்ட். அவுட்புட் பார்ட்னா நீங்கள் எக்ஸிட் ஆகிறது. அப்போது டிக்ளரேஷன் பார்ட், இன்புட் பார்ட், கால்குலேஷன் பார்ட், அவுட்புட் பார்ட். இந்த பார்ட்டை உங்களோட லைஃப்பில் நீங்கள் எங்கே வேணாலும் கம்பேர் பண்ணி பாருங்களேன், இதனால தான் இருக்கும், வேறு எதுவுமே இருக்காது உங்ககிட்ட. ஸோ அதுக்குண்டான டிசைன் பண்ணுறது தான் நம்மளுடைய டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர். அதுக்கு ப்ராப்பராக கொண்டு போட்டால் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் சொல்கிறீங்களா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுறதுன்னு, அதுதான் எனக்கு இதனுடைய ப்ராசஸை நம்ம வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணித்தரோம். புரியுங்களா? ஸோ அப்போது நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு எனக்கு ஒரு பிளாக் க்ரியேட் பண்ணிட்டேன், கிளாஸ் பிளாக் க்ரியேட் பண்ணிட்டேன், கிளாஸ் பிளாக் க்ரியேட் பண்ணிட்டேன். நெக்ஸ்ட்டு மெயின் மெத்தட் க்ரியேட் பண்ணிட்டேன், அந்த ஒரு பிளாக் க்ரியேட் பண்ணிட்டேன். நெக்ஸ்ட்டு டிக்ளரேஷன் பார்ட் போடுறேன். நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறேன் இன்புட் பார்ட் போடுறேன். அவுட்புட் பார்ட் போடுறேன். ஓகே ஸோ இது எல்லாமே எனக்கு தேவை. ஓகே ஃபஸ்ட்டு திஸ் இஸ் கால்ட். ஸோ நான் ஒரு ப்ரோக்ராமோட சேர்த்து இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் கொஞ்சம் நல்லா இருக்குன்னு நான் எதிர்பார்க்குறேன். ஸோ அதனால் என்னுடைய கோட் வைஸ் போல் நான் பார்க்குறேன். என்ன பண்ணுறேன் கோட் வைஸ் போலான்னு பார்க்குறேன். இப்போ நான் கோடுக்கு என்ன பண்ணுறேன் ஒரு கமாண்ட் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டேன். இதுதான் கன்சோல் பேஸ் அப்ளிகேஷன் சொல்லுவாங்க. ஒரு கமாண்ட் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டேன். அப்போ அந்த கமாண்ட் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு நான் எனக்கு என்ன தேவை ஒரு ஜஸ்ட்டு ஒரு ப்ரோக்ராம் வந்து டைப் பண்ணி எனக்கு எக்ஸிக்யூஷன் பண்ண பார்க்குறேன். ஓகே அப்போது கமாண்டுக்குள்ளே வந்துட்டேன். கமாண்ட் வந்துட்டு நோட் பேட் ஃபஸ்ட்டு இஸ் எ கிளாஸ் நேம் டாட் ஜாவா ஆல்ரெடி இருக்குது சாரி. நோட் பேட் டெக்ஸ்ட் எடிட்டர் செகண்ட்ஸ் இஸ் ஏ கிளாஸ் நேம் டாட் ஜாவா சொல்லிட்டுனா இப்போ எனக்கு என்னென்னா எனக்கு ஒரு கிளாஸ் பிளாக் ஒன்று க்ரியேட்டாக இருக்குது. என்ன கிளாஸ் பிளாக்கு செகண்ட்ஸ்னு. அப்போது கிளாஸு செகண்ட்ஸ்னா ரைட். ஒரு பிளாக் ஓப்பன் பண்ண உடனே கிளாஸ் பிளாக் ஓப்பன் பண்ணணும் அப்படின்னா ஓப்பன் கால் பேஸ் என் கால் பேஸ் கொடுத்துருங்க. தட்ஸ் வாட். அது கொடுத்து உங்களோட டீல் கம்ப்ளீட் பண்ணுறங்க. நெக்ஸ்ட் பிளாக் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா மெயின் மெத்தட் பிளாக்னா ஸோ பப்ளிக் ஸ்டாட்டிக் வாய்ட் மெயின் அப்படின்னு கொடுத்துங்க. ஏன் இந்த பப்ளிக் ஸ்டாட்டிக் வாய்ட் மெயின் நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா எனக்கு ஓப்பன் டு க்ளோஸ் மெயின் மெத்தட் நான் சொல்கிறேன் பொறுமையாக சொல்கிறேன். அப்போது கிளாஸ் பிளாக் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிவிட்டேன், மெயின் மெத்தட் பிளாக் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டேன். நெக்ஸ்ட் பேக்கேஜ் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணல. அப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா எனக்கு இங்கே எனக்கு பாக்கெட் டிக்ளேர் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு என்ன பண்ணணும் இம்போர்ட் ஜாவா டாட் lang டாட் ஸ்டார். ஸோ பாக்கெட் டிக்ளேர் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் லைன் கொடுத்துருக்கு பார்த்தீங்களா. அப்போ இம்போர்ட் பண்ணுறேன். என்ன காரணம் அப்படின்னா ஜாவோடைய கான்செப்ட் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரைட் ஒன்ஸ் ரன் எனிவேர். என்ன கான்செப்ட்டு ரைட் ஒன்ஸ் ரன் எனிவேர் அப்படின்றது தான். ஸோ பிளாட்ஃபார்ம் இண்டிபெண்டன்ட் லாங்குவேஜ் C++லாம் பிளாட்ஃபார்ம் டிபெண்டன்ட் லாங்குவேஜ்ன்றதால இது இண்டிபெண்டன்றதால ரைட் ஒன் ரன் எனிவேர்ன்றதால
ஸோ அந்த டேட்டா ஒரு இடத்துல மாடல் இருக்கும், அந்த மாடல் அங்கே வந்து நான் லோட் பண்ணிக்கிறேன்றது தான் இங்கே சொல்லியிருக்கேன் இம்போர்ட் அப்படின்னு. ஜாவா இஸ் கிட்டு டாட் லேங்ன்றது எனக்கு ஒரு பேக்கேஜ், டாட் லேங்ன்றது என்னது ஒரு பேக்கேஜ் கொடுத்துருக்கேன். அப்போது டாட் ஸ்டார் அப்போ லேங்குன்ற ஒரு பேக்கேஜில் டாட் ஸ்டார்னால் லாட் ஆஃப் கிளாஸஸும் இன்டர்ஃபேஸஸ் உள்ள லோட் ஆகிருக்கும், அதனால் இந்த ஸ்டார் கொடுத்து எனக்கு கொடுத்துட்டேன். ஓகேண்ணா. ஸோ இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா, எனக்கு ஜாவாவில் டிஃபால்ட் பேக்கேஜஸ் லேங் பேக்கேஜ். நீங்கள் டிஃபால்ட் அப்படின்னு நீங்கள் டிக்ளேர் பண்ணாலும் சரி டிக்ளேர் பண்ணலாலும் சரி, தட்ஸ் கால்ட் தான் டிஃபால்ட் பேக்கேஜாக நான் கன்சிடர் பண்ணிப்பேன். ஓகே. அதே மாதிரி இந்த பப்ளிக்ன்றது அக்சஸ் ஸ்பெசிஃபையர், அக்சஸ் டு எனிவேர்ன்றது அக்சஸ் ஸ்பெசிஃபையர் சொல்லுவோம். இந்த பப்ளிக்ன்ற ஒரு வச்சு வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, இதுவும் டிஃபால்ட் அக்சஸ் ஸ்பெசிஃபையர் நம்மளுக்கு பப்ளிக் தான். அப்போது டிஃபால்ட் பேக்கேஜ் இஸ் லேங் பேக்கேஜ், டிஃபால்ட் அக்சஸ் ஸ்பெசிஃபையர் இஸ் பப்ளிக், டிஃபால்ட் ஆர்குமெண்ட் இஸ் ஸ்ட்ரிங் ஆர்குமெண்ட். ஸ்ட்ரிங் இஸ் அ கிளாஸ். என்ன பிகாஸ் ஆஃப் என்ன சொல்கிறது, எஸ் வந்து கேப்ஸில் இருக்குல்ல, ஸோ அதனால் இதை கொடுத்துருக்கேன். அப்போ எனக்கு ஸ்ட்ரிங்குன்னா என்னென்னு தெரிஞ்சால் தான் நம்ம இதுக்கு போக முடியும். ஓகே. அப்போ ஸ்ட்ரிங்குனா என்னென்னா சீக்வன்ஸ் ஆஃப் கேரக்டர், நாட் ஓன்லி கேரக்டர்ஸ், ஆல்ஃபா நியூமரிக் பாயிண்ட் ஆக்சஸ். அப்போ ஜாவாவில் 3 பாயிண்ட் வந்து டிஃபால்ட்டாக இருக்குது. ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு லேங்குன்ற ஒரு பேக்கேஜ் டிஃபால்ட்டு, நெக்ஸ்ட்டு அக்சஸ் ஸ்பெசிஃபையர் பப்ளிக் இஸ் எ டிஃபால்ட்டு, நெக்ஸ்ட்டு ஸ்ட்ரிங் ஆர்குமெண்ட்ஸ் ஸ்ட்ரிங் இஸ் எ டிஃபால்ட்டு. இதுனா என்னென்னா நீங்கள் டிக்ளேர் பண்ணுங்கள், டிக்ளேர் பண்ணாமல் போங்க, இது வந்து டிஃபால்ட்டாக நம்ம அக்சஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, கிளியரா? ஓகே. நெக்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ணுறேன், ஒரு சின்ன கோட் டைப் பண்ணுறேன். இங்கே அவுட்புட்டுக்கு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், சிஸ்டம் டாட்டு அவுட்டு டாட்டு பிரிண்டலன் கொடுத்துருக்குண்ணா. அப்போது பிரிண்டலன் கொடுத்தாச்சு. பிரிண்டலன் கொடுத்துட்டு வெல்கம் கொடுத்துட்டா ஜஸ்ட் சேவ் பண்ணிடுறேன். சேவ் பண்ணிவிட்டு இந்த கமாண்டில் போகிறேன், ஜாவா சி செகண்ட் ஸ்டார் ஜாவா கொடுத்துட்டுனா கம்பைல் ஆகுதா. இப்போ என்ன நடக்குது அப்படின்னா, ப்ரொசீஜர் இந்த கோடு வந்து டாட் ஜாவா தானே சேவ் பண்ணியிருந்தேன். ஆனால் இங்கே வந்து பாருங்கள், இந்த கம்பைல்ஸில் டாட் ஜாவா செகண்ட்ஸ் இருக்கா, என்ன கன்வெர்ட்டாக இருக்குது, டாட் ஜாவான்றது சோர்ஸ் கோடு, டாட் கிளாஸ்ன்றது பைட் கோட். இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன், அந்த பைட் கோட் நான் போயிட்டு ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலான்னு பார்க்குறேன். பார்த்தீங்களா? ஸோ இப்போ நம்ம என்னது பைட் கோட், இது எதை ரீட் பண்ணால் நம்மளுடைய பைட் கோடில் இந்த ஜிஆர் இதை ரீட் பண்ணி அதுக்கு என்ன சொல்கிறது எக்ஸிக்யூட் கோடாக கன்வே பண்ணி நமக்கு வந்து மிஷின் கிட்ட சென்ட் பண்ணி விட்டுரும். அப்போது நம்மளால் ஹியூமனால் இதை ரீட் பண்ண முடியாது, புரியுதா? ஸோ இதுதான் கான்செப்ட், இதுதான் கண்டென்ட். இந்த கண்டென்ட் ஏதாவது டவுட் வந்தால் பேசலாம் நம்ம ஃபுல்லாக. இப்போ புரியுங்களா? நான் கம்பைல் பண்ணுறேன், பிஃபோர் கம்பைல் என்கிட்ட என்னவா இருக்கும், சோர்ஸ் கோடாக மட்டும்தான் இருக்கும். கம்பைல் பண்ண பிறகு என்கிட்ட என்ன இருக்கும், எனக்கு கிளாஸ் ஃபார்மேட் என்கிட்ட வந்து விச் மீன்ஸ் பைட் கோட், அதை வச்சு தான் எனக்கு ரன் பண்ணி ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். கிளியரா? ஸோ இப்போ பாருங்கள், நான் இப்போ ரன் பண்ண போகிறேன், கம்பைல் பண்ணியாச்சா, நான் ரன் பண்ண போகிறேன். ஜாவா ஆல்ரெடி கம்பைல் ஆகிருக்குல்ல, அந்த கிளாஸ் வச்சு மட்டும் ரன் பண்ணியிருக்க போகிறேன். புரியுங்களா? இப்போ என்னோடய அவுட்புட்டு பப்ளிஷ் ஆகிடுச்சு. ஜாவா அந்த பர்சன்ட் கேன் ப்ரொவைட் ஃபார் த மோர் செக்யூரிட்டி கம்பேர்ட் டு எனி அதர் டிவைசஸ். கண்டிப்பாக இது வந்து ஹை லெவல் செக்யூரிட்டி கொடுக்குது. ஸோ அதனால தான் எல்லா டிவைசஸ்லையும் எனக்கு தெரிஞ்சு மோர் தென் 96% எல்லா டிவைஸ்லையும் வந்து தான் நம்ம ஜாவா கவர் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே. ஸோ என் நம்பர் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம சொல்லலாம், இது 1 2 இல்லை, ஃபேனில் ரிமோட் ஆன் ஆஃப் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த அப்பியரன்ஸ் கொடுக்குறது எல்லாமே ஜாவா கேசஸ். ஸோ அப்போ ஜாவாக்கு இந்த அளவுக்கு ட்ரெண்ட் போடுறதால, நம்மளோட ஜாவா கேசஸ் இந்த அளவுக்கு ட்ரையாக இருக்கிறதால, எவ்வளோ விஷயங்கள் நம்ம பண்ணுறதால ஜாவா கண்ணு நம்ம வந்து லோட் பண்ணிக்கலாம் டேட்டாக்கு. ஓகே. ஸோ இது ஃபஸ்ட் லெவல் செட்டு. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய கோடில் இதில் கிளாஸஸ் வைஸ் அதெல்லாம் சொல்லியிருக்கலாம். இப்போ நான் வந்து இன்னொரு விஷயத்த தெளிவாக சொன்னால் தான் உங்களுடைய ஒரு கண்டென்ட் வைஸ் நம்மளால் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். என்ன கண்டென்ட் வைஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எனக்கு ஜாவாவில் ஒரு பேஸ் திங் நான் வந்து கொண்டு வர போகிறேன். ஜாவாவில் ஒரு பேஸ் திங் கொண்டு வர போகிறேன் அப்படின்னா எனக்கு 2 டைப்ஸ் இருக்குது. கண்டிப்பாக ஒரு சின்ன ஒரு நார்மல் கேஸ்ன்னு வச்சுக்கலாம், 2 டைப்ஸ் இருக்குது. என்ன 2 டைப்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எனக்கு எந்த டேட்டா எடுத்தாலும் சரி ப்ரீ டிஃபைனாக இருக்கணும். என்ன டேட்டா எடுத்தாலும் சரி ப்ரீ டிஃபைனாக இருக்கணும். ப்ரீ டிஃபைன் ஆர் யூசர் டிஃபைன். ஓகேண்ணா? ப்ரீ டிஃபைனாக இருக்கணும், இல்லை யூசர் டிஃபைனாக இருக்கணும். அப்போ அந்த ப்ரீ டிஃபைன் ஆர் யூசர் டிஃபைன் என்ன, ப்ரீ டிஃபைன் என்ன ஆல்ரெடி இருக்கிறது நான் கொண்டு வந்து அக்சஸ் பண்ண போகிறது தான்
ஆல்ரெடி இருக்கிறத கொண்டு வந்து நான் ஆக்சஸ் பண்ணுறது தான் எனக்கு ப்ரீடிஃபைன் சொல்லுவேன். யூசர் டிஃபைன் நான் எதை சொல்லுவேன் அப்படின்னா, எனக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த டிஃபைனை நான் ஆக்சஸ் பண்ணிக்கிறது தான் யூசர் டிஃபைன் ஆக்சஸ் பண்ணுவேன். ஓகேங்களா? யூசருக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் எனக்கு ஏற்ற மாதிரி அதை பில்ட் பண்ணி ஆக்சஸ் பண்ணுறது தான் யூசர் டிஃபைனாக கன்சிடர் பண்ண போகிறோம். அப்போது இந்த ப்ராசஸில், இந்த டீலில், நல்லா போகிறது, இந்த டீலில் நம்ம எதெல்லாம் அக்சசபிலிட்டி பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம்தான். ஃபஸ்ட்டு என்னென்ன இருக்குது சிம்பிள் கேசஸில்? கிளாஸ், நெக்ஸ்ட்டு ஆப்ஜெக்ட், நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெத்தட், ஃபோர்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இன்டர்ஃபேஸ். இது நாலுமே நல்லா புரிஞ்சு, இந்த நாலுமே ப்ரீடிஃபைன் இருக்குது, யூசர் டிஃபைன் இருக்குது, ப்ரீடிஃபைன் இருக்குது, யூசர் டிஃபைன் இருக்குது, ப்ரீடிஃபைன் இருக்குது, யூசர். அப்போது இந்த 4 கண்டென்ட்டை வந்து நான் 2 விஷயமா பிரிச்சுக்கலாம். அப்போ யூசர் டிஃபைனை பிரிக்கலாம், ஸோ இல்லை ப்ரீடிஃபைனாக பிரிச்சிடலாம். அப்போ யூசர் டிஃபைன் ப்ரீடிஃபைன் பிரிக்கிறச்ச நான் இங்கேயே வரனே, இந்த கிளாஸ் வந்து என்னது? யூசர் டிஃபைன் கிளாஸ். நீங்கள் எந்த கிளாஸ் வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம், ஆனால் பட் ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் ஷுட் பி கேப்ஸாக இருக்குன்னு சொல்கிறேன். சிஸ்டம் இஸ் எ ப்ரீடிஃபைன் கிளாஸ். இந்த கிளாஸில் ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் ஷுட் பி கேப்ஸாக இருக்குது, கிளாஸாக தான் இருக்குது. ஆனால் இது எங்கேருந்து கொண்டு வரும் அப்படின்னா இந்த லேங் பேக்லேருந்து கொண்டு வரேன். ஓகேண்ணா? அதே மாதிரி இந்த பிரிண்டலன்னு ஒரு மெத்தட் இருக்குல்ல, அதுவும் ஒரு மெத்தடு ஃப்ரம் ப்ரீடிஃபைன். ஸோ இந்த ஸ்ட்ரிங் இஸ் எ கிளாஸு ஃப்ரம் லேங் பேக்கேஜ். இப்படி தான் ஒவ்வொரு விஷயத்தை நம்ம வந்து கொண்டு போய் அக்சஸ் பண்ண முடியும். ஓகே, ஸோ அப்போது சின்ன சின்ன விஷயங்களை நம்ம ரீட் பண்ணி கரெக்டாக ஒரு ப்ராப்பரான கைடன்ஸோட கொண்டு போனால் ஜாவா சீரியஸாக சொல்கிறேன், நம்மளுடைய நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு கொண்டு போகிற இம்ப்ளிமெண்டேஷன் லாங்குவேஜ் மஸ்ட். அப்போது ஜாவா லாங்குவேஜ் வச்சு தான் நம்மளுடைய பைத்தான் டிரைவாக இருக்குது. என்ன லாங்குவேஜ் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்லாங்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு டிரைவ் ஆகி அக்சஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதனால் ஜாவோடைய பேசிக் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிவிட்டு, ஸோ நம்மளால் என்ன அளவுக்கு கொடுக்க முடியுமோ அந்த பாலிசி நம்ம ரூல் அவுட் பண்ணால் மட்டும்தான் நம்மளால் செக்மெண்டேஷன் கொடுக்க முடியும். ஓகே ஓகே ஸோ அடுத்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன், என்னோடய கான்செப்டில் ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு இன்புட் அண்ட் அவுட்புட் வாங்கலாமா? இந்த கோடை நம்ம என்ன பண்ண போகிறேன், ஒரு இன்புட் அண்ட் அவுட்புட் வாங்கலாம்னு பார்க்குறேன். ஸோ பாருங்கள், நோட் பேட், இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன், இம்போர்ட் போடுறேன், இம்போர்ட் ஜாவா டாட் லாங்னே போடுறேன், கிளாஸு. ஸோ இன்புட்னா இன்புட் கொடுத்துட்டேன். நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணோம், பப்ளிக்னா காட் இட். சேவ் பண்ணிட்டோமா? ஓகே ரைட், முடிச்சிட்டோம். இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம், எங்கிட்ட டேட்டா டைப்ஸ்னு ஒரு சில விஷயங்கள் இருக்குல்ல, பேஸ் அண்ட் டேட்டா டைப்ஸ்னு. அப்போது அந்த டேட்டா டைப்ஸ் என்னென்ன இருப்பாங்க, ஏன்னா ஒரு ப்ரோக்ராமுடைய கான்செப்ட், பேசிக் கான்செப்ட் இதில் வரும் அப்படின்னா டேட்டா டைப்ஸ்ன்றது முக்கியமாக வரும். ஏன்னா சி, C++, ஜாவா 3 டைப் ஆஃப் லாங்குவேஜில் எனக்கு பேசிக்காகவே டேட்டா டைப்ஸ் கண்டிப்பாக ஆல்மோஸ்ட் சேமாக தான் வரும். அப்படி என்ன டேட்டா டைப்ஸ் வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எனக்கு ஃபஸ்ட்டு இன்ட்டு, கேரு, ஃப்ளோட்டு, டபுள், பைட்டு, ஸோ பூலியன், ஸோ இந்த மாதிரி டேட்டாலாம் இருக்குது. என்ன இருக்குது? ஸோ இன்டிஜர், கேரக்டர், ஃப்ளோட்டு, டபுள், பைட்டு. ஸ்ட்ரிங் வந்து கிளாஸ் தான், ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா டைப் கிடையாது. நம்ம சீக்வன்ஸ் ஆஃப் தானே யூஸ் பண்ண போகிறோம், அதனால் ஸ்ட்ரிங்குன்ற ஒரு கிளாஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஆனால் டேட்டா டைப் கிடையாது. நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன், ஸ்ட்ரிங் வந்து டேட்டா டைப் கிடையாது. ஓகே, அப்போது இதெல்லாம் டேட்டா டைப் அப்படியே டேரெக்டாக போய் அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா எனக்கு டேரெக்டாக அப்ளை ஆகாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நான் ஒரு ரைஸ் கையில் வச்சுருக்கேன், என்கிட்ட ரேஷன் ஷாப் ரைஸும் பிரியாணி ரைஸும் கையில் இருக்குது. என்ன பண்ணுவோம், ரா ரைஸாக இருந்ததை அதை கொண்டு போய் குக் பண்ணுவோமா? குக் பண்ணுறதுக்கு உண்டான டைப்ஸ்லாம் நிறைய இருக்குல்ல, மெத்தடாலஜிலாம் நிறைய இருக்குல்ல. அதை மாதிரி இங்கே என்ன பண்ண போகிறோம், இது ரா டைப்ஸ் நம்மள ஃபுல்லாக இன்டிஜர், கேரக்டர், ஃப்ளோட், டபுள், பைட்டு, பூலியன், ஸ்ட்ரிங் எல்லாமே ரா டைப்ஸ். இப்போ இந்த ரா டைப்ஸ்குள்ளே டேட்டா நான் ப்ராப்பராக கொண்டு போய் அலோவ் பண்ணணும் அப்படின்னா எனக்கு ஒரு கான்செப்ட் நடுவில் வேணும். அதுதான் வேரியபிள் கண்டென்ட் வேணும் எனக்கு. என்ன வேணும் எனக்கு? வேரியபிள் கண்டென்ட். அப்போ ஜென்ரலாகவே இந்த விஷயத்தை நம்ம என்ன சொல்லுவோம், வேரியபிள் கண்டிப்பாக வேணும். அப்போது ஏன்னு ஒரு வேரியபிள் வைக்கிறேன், வச்சாச்சா?
அப்போ அந்த வேரியபிள்குள்ளே நான் என்ன டேட்டா அசைன் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஒரு 10ன்னு ஒரு வேல்யூ கொடுக்குறேன். ஓகே, டேட் டைப் போட்டாச்சு. சின்னு கொடுத்துட்டு எப்பவுமே சிங்கிள் கோட்ஸ் தான் கொடுக்கணும். கொடுத்துட்டேன். நெக்ஸ்ட்டு ஃப்ளோட் இருக்கா, ஃப்ளோட்னா ஃப்ராக்ஷன் வேல்யூ. ஃப்ளோட்னா நம்ம என்ன சொல்ல போகிறோம், ஃப்ராக்ஷன் வேல்யூஸ். டபுளும் ஃப்ராக்ஷன் வேல்யூ தான் அலோவ் பண்ண போகுது. என்ன டிஃப்ரெண்ட்டுன்னு நான் சொல்கிறேன், முடிவிட்டாங்க. ஓகே, பைட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், வச்சுட்டோம். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நேம் ஈக்குவல் டு அச்சா, இதெல்லாம் டிக்ளேர் பண்ணிட்டுனா இது பேர் தான் டிக்ளரேஷன் பார்ட்னு சொல்லுவாங்க. என்ன பண்ணுவாங்க, இது பேர் தான் என்ன சொல்லுவாங்க, சிங்கிள் கமா லைன். இது டிக்ளரேஷன் பார்ட், டிக்ளரேஷன் பார்ட்டாக எடுத்துக்கலாம். அப்போது இந்த இன்டீஜர் இருக்குல்ல, ஏ ஈக்குவல் டு இன்ட்ன்ற டேட் டைப்பு, ஏன்ற வேரியபிள் ஈக்குவல் டு 10 கொடுத்துருக்கடா. அப்போ இன்டீஜர் நான் என்ன அப்படின்னா, இட் கண்டைன், நல்லா புரிஞ்சுங்க, இட் கண்டைன் அக்சஸ் ஃபார் திஸ் 0 to 9 நியூமரிக் வேல்யூஸ். என்னது அக்சஸ் பண்ண போது நியூமரிக் வேல்யூஸ். எவ்வளோ பைட்ஸ் எடுத்துக்கோம் அப்படின்னா 4 பைட்ஸ் கண்டிப்பாக எடுத்துக்கும். ஓகே, ஸோ கேரக்டர் வந்து ஒன்லி 1 பைட் இருக்கும். ஃப்ளோட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4 பைட்ஸ் எடுத்துக்கும். டபுள் கேன் ஆக்குபை தான் 8 பைட்ஸ். கரெக்டா, 4 + 4 8 2 டைம்ஸ் பெட்டர்னா. ஸோ அந்த டேட்டா கண்டென்ட் எடுத்துக்கலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 பைட்ஸ் எடுத்துக்கும். நீங்கள் வந்து சீக்வன்ஸ் ஆஃப் டேட்டாஸ் அதுக்கேற்ற மாதிரி எடுத்துக்கலாம். ஸோ இது எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லொக்கேஷன்லேருந்து பிரிண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, இது அவுட்புட் பார்ட்டு என்ன பண்ண போகிறோம், அவுட்புட் பார்ட் யூஸ் பண்ண போகிறோம். இந்த அவுட்புட் சொன்ன உடனே உங்களுடைய என்ன ஞாபகம் வரணும் அப்படின்னா, சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்டலன் இந்த ஞாபகம் வரணும். ஏன்னா பிரிண்ட் பண்ண போகிறேன் டேட்டா, என்ன டேட்டா பிரிண்ட் பண்ண போகிறேன், டபுள் கோட்ஸ் அந்த இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குறேன். என்ன சொல்கிறது, இந்த டைப் தானே சொன்னேன். அப்போ ப்ளஸ்ன்றது காலிங் இருக்கு, ப்ளஸ் ஏ போட்டாச்சா. நெக்ஸ்ட்டு சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட்டு பிரிண்டலன் கேரக்டர் டைப் இஸ் என்னது ப்ளஸ் சி தானே சொல்லியிருக்கேன், ப்ளஸ் சி. நெக்ஸ்ட்டு இதுதானே சொல்கிறேன். இது கொடுத்தாச்சு. கொடுத்து முடிச்சுட்டு நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, அதுக்கப்புறம் சொன்ன பழைய ஸ்டெப்பு கம்பைல் பண்ண சொன்னேன், ஜாவாசி இன்புட் டாட் ஜாவா இருக்கா. அப்போ எரரோட மீனிங் என்ன அப்படின்னா, எந்த வித் செமிக்கோலன் கிடையாது, ஈச் அண்ட் எவரி லைன் எந்த வித் செமிக்கோலன். அப்போ செமிக்கோலன் போடணும் அப்படின்னா எனக்கு செமிக்கோலன் போடணும் சொன்னோமா, அந்த செமிக்கோலன் போடுறதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா எனக்கு இந்த மிஸ் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்க. ஸோ சேவ் பண்ணுறேன், சேவ் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் கம்பைல் பண்ணலாமா. ஓகே, இப்பயும் ஒரு எரர் இருக்குது. அப்போ என்னென்னா எஃப்ன்றது ஃப்ரீக்வன்சி கொடுத்தாங்க. இது வச்சுங்களா. ஸோ இந்த டேட்டா உங்களுக்கு அக்சஸ் பண்ணுங்க, எல்லா அவுட்புட்டும் இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி டீட்டெயில்ஸ் தான் உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஒரு பேசிக் திங்ஸ் நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு தேவையான மாடல் ப்ரோக்ராம் நம்மளால் டெவலப் பண்ண முடியும். அதுக்கப்புறம் தான் ஒன்று பில்ட் பண்ணி நம்ம அக்சஸ் பண்ண முடியும்.
ஸோ அந்த பில்டை அக்சஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். தேங்க்யூ வெரி மச். பாய்.